नमस्कार। आज आमे ओडिशा आउ पाखापाखी अंचलर किछि कहबाकू गले व्यक्तिगत अलौकिक अनुभूति विषय रे गभीर भावे आलोचना करिबा। स्पष्ट करि देबाकू चाहूछु जे एगुडी कहेउछि व्यक्तिगत अनुभूति। ठीक जो माने कहिसंती से माने एहाकू सत्य बोली दाबी करंती। आमे केवल से वर्णना गुडी को देखिबा सेथिरे कोन विशेष कथा अछि ताकू नै कथा हेबा। हां, हमर लक्ष्य हेउछि ए कहानी रो मुख्य कथा किछि आश्चर्य कला भरी दिग आउ एथिरे किछि साधारण कथा अछि कि नै सेटा देखिबा। आउ सत्य कहबाकू गले एमेती अवर्णनीय घटना सुनिबाकू सबुबेले गोटे कौतूहल रहे। निश्चय। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम कहानी एटा कटकरू। हां, प्रभु बोली जणे छात्र से 10म श्रेणी रे पढुथिले सेतेबेले गोटे भड़ा घरे रहुथिले। आउ सेठी आरंभ हैला सबु। राती रे पढिला बेले कोन हैला से कहउचंती छातो ऊपरे किए जेमती दौड़ुछि सेमती शब्द शुभुथिला। अच्छा, प्रतिदिन ना सबु बेले नहे किंतु बेले बेले आउ पूरा स्पष्ट शुभुथिला। ओ सबुटु आश्चर्य कथा हैला ए शब्द केवल से ही सुनी पारुथिले। हां, घरे आउ केही सुनी पारु नथिले। एईटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। परे कोन हैला? कॉलेज गले जेते बेले। हां, कॉलेज गला परे कथा ता आहुरी बढ़ी गला। घर भीतरु भी शब्द आसिला। अच्छा, एका थिला बेले लागिला जेमदी आउ की अछि एमिति की छाई देखिबो कथा भी से कहिसंती। बाप रे, एहार प्रभाव तो निश्चय पड़िथिबो तांको ऊपर। निश्चय। से चिड़चिड़ा हे गले, बहुत रागिबाकू लागिले, डरी भी गले। पाठ पढ़ारे भी मन लागिलानी। शरीर भी दुर्बल हो जाइथिला बोली लेखा अछि। हां, आउ प्रथमे से मां को कहिले किंतु केही विश्वास कलेनी बोधे, कारण आउ केही तो अनुभव करू नथिले। ठीक। एठी गोटे कथा भाबिबा दरकार, केमिति गोटे अदृश्य उपस्थिति बा जहा भी से अनुभव करूथिले ताहा जने लोकर मन और शरीर ऊपर एते प्रभाव पकई पारे। सतरे जेते बेले कथाटा बढ़िला तांको बापा जळे बंधु को डाकिले। हां, जे एई सबु विषय रे किछि जानिथिले, दुर्गा मां को भक्त थिले बोली लेखा अछि। हां, आउ से व्यक्ति जनक कहिले जे एइटा गोटे अविवाहित झियोर आत्मा। आउ से प्रभुंक प्रति आकर्षित थिला। हां, किंतु क्षति किछि करू नथिला बोली से कहिले। आउ गोटे छोटो पूजा भी कले सेठी। किंतु कथाटा सेठी सरिलानी ना। ना, आहुरी बिगड़ी गला। अच्छा, केमिति? पूजा परदिन राती रे प्रभुंक रूम रे गोटे चेयर थिला। सेटा बहुत जोर रे पड़िबार शब्द हैला, जेमिति किए रागरे फिंगी देला। बाप रे, एथरा समस्ते सुनिले। हां, एथरा घर लोक समस्ते सुनिले। तापरे सेई व्यक्ति जनक पुणी आसिले। हां, से पुणी आसिले। एथारो किछि प्रसाद देले आउ कहिले संध्या पूर्वरु छातो ऊपरे रखि दबाकू। आउ तापरे जहा हैला सेटा आहुरी अजब। कोन हैला? परदिन देखा गला से प्रसादटा गोटे कोण रे अछि आउ ता चारिपटे गोल करी गारटणा हेछि। सतरे? हां, आउ सेही राती रे छातो ऊपरु एम्ति शब्द आसिला जेम्ति के कंटारे जोर रे गारुछि। ओहो, एटा अनेक पुराना कहानी रे सुना जाए जे एमिति किछि कले उल्टा प्रभाव पड़े किंबा कार्यकलाप बढ़ी जाए। हां, संभव। तेबे शेषरे समाधान कोन हैला? सेही व्यक्ति पुणी आसिले आउ एथरो गोटे बड़ होम माने हवन कले। अच्छा, आउ प्रभु को पिंधिबा पई गोटे हनुमान लॉकेट देले। किंतु सबुटु बड़ कथा हैला परिवार लोके से घर छाड़ी देले। हां, सेटा मुख्य। घर छाड़ीबा परे जाई सब शांत हैला बोली से कहिसंती। ता माने एई अनुभूति अनुसारे धार्मिक पूजा पाठ सांगकु स्थान परिवर्तन भी दरकार पड़िला। हां, सेमते ही लागुछि। ए कहानी रो बहुत कथा सामना को आसुछि। चलंतु एबे द्वितीय कहानी देखिबा। एटा भी जणे छात्रंक कहानी, किंतु से निज ना कहि नाहंती। आर्थिक अवस्था भल नथिला, तेणु सहर बाहरे गोटे रेल लाइन पाखरे सस्ता भड़ा घर नहीं रहुथिले। पूरा निर्जन जगह थिला। हां, सेठी राती रे पढ़िला बेले से प्रतिदिन झरका बाहरे रेल ट्रैक ऊपरे जणे झियो को चालुथिवालो देखिले। प्रतिदिन? अच्छा, तापरे किछि दिन परे से झियोटी आसी ए पिला पाखरे पहुंचिला। कथा हैला। आउ कोन कहला? कहला जे किछि दिन तळे सेई ट्रैक रे ट्रेन दुर्घटना रे तार मृत्यु होई जाईछि। ओहो, आउ सेबेठु से सेठी बुलुची। हां, किंतु आश्चर्य कथा ए पिलाटी डरिलानी। डरिलानी ना, से भाबिला झियोटा मिछ कहूछि। अच्छा, तापरे कोन से माने सांग होई गले? हां, एक प्रकार प्रति राती रे कथाबार्ता हैला, बंधुता भଳି हे गला। किंतु कहानी रे गोटे बड़ मोड़ आसिला परीक्षा बेलकू ना। हां, सेटा सबुटु नाटक रे अंश। परीक्षा आग राती रे पिलाटा पढिबो बोली कहिबारु झियोटा कथा आबाकू चाहिला। आ पिलाटा मना कर देला। हां, तो झियोटी कहिला ठीक अछि
ତୁ ମୋ ସହ କଥା ହ, ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସତରେ ସେମିତି ହେଲା? ହଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ବାସ୍, ଏହାପରେ ତ ପିଲାଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯେ ଝିଅଟା ସତ କହୁଥିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସହ କଥା ହଉଛି। ଏଠି ଏ ପ୍ରମାଣବାଲା କଥାଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ନା? ହଁ, ଝିଅଟି କହିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ। ପିଲାଟା ବି ରାଜି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ରଖିପାରିଲାନି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚରାଉଚରା କଲେ, କେମିତି ଏତେ ଭଲ କଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ହଁ, ପୁରା କାହାଣୀଟା କହିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ନିଶ୍ଚୟ। ନା, ତ ପିଲାଟା କହିଲା, ଚାଲ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଆଉ ଆସିଲାନି। ନା, ଆସିଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମିଛୁଆ ଭାବିଲେ, ଚିଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦ। ହଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଆଉ କଲେଜ ଗଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ତା ରୁମ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି। ଏଇଟା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବା କଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ହଁ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଭଳି ଶୁଭୁଛି କାହାଣୀଟା। ସମ୍ପର୍କ, ବିଶ୍ୱାସ, କଥା ରଖିବା ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କାହାଣୀକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ। ରୌନକ ବୋଲି ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ କଜିନ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା। ହଁ, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପିଂକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଜଣ। ରୌନକ, ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ରୌନକଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାକିମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଶିଗଲା। ଆଉ ପବନ ଥମିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଜିନ୍ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ କୋଣେ ଗଲେ? ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ? ହଁ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୁରା ବଦଳିଗଲା। କେମିତି? ଏକଦମ ଚୁପ୍, କାହା ସହ କଥା କହିଲେନି, ଖାଲି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଏକା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଅଜବ କଥା ରାତିରେ ହେଲା। ରୌନକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉଠିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ କାହା ସହ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? କିଏ ଦେଖାଗଲାନି? ନା, ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ କିଛି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରୋଷେଇ ଘରୁ? ହଁ, ରୌନକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଟା ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ସେଥିରୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପରେ, କଞ୍ଚା ମାଂସ? ହଁ, ରୌନକ ଏତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ଚିତ୍କାର କରି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ? ହଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବେହୋସ ହେବା ଆଗରୁ କ'ଣ? ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କଜିନ୍କୁ ଘର ଛାତରେ ଓଲଟା ହୋଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଛାତରେ ଉଲ୍ଟା ଚାଲିବା? ଏଇଟା ତ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ା ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବା, ଉଲ୍ଟା ଚାଲିବା ଏସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାଣୀରେ ଥାଏ। ହଁ, ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରୌନକ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଘର ଲୋକେ ତ ଭରି ଡରି ଯାଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନେ ଜଣେ ମୌଲାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ କଜିନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୌଲାନାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭାରି ରାଗିଗଲେ, ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେମିତି 2ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। 2ଟା ସ୍ୱର? ଗୋଟେ ନିଜର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର? ହଁ, ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି। ମୌଲାନା କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଜିମ୍ର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି। ଜିନ୍? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଉପଚାର କ'ଣ କଲେ? ମୌଲାନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରାନର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆୟତୁଲ କୁର୍ସି ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଢ଼ିଲେ? ହଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜିନ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାସ୍ ଏତିକିରେ? ନା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାବିଜ ଦେଲେ ଆଉ କଜିନ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ଯାହାକୁ ରୁକିଆ ହୁଆ ପାଣି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା? ହଁ, ରୌନକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କଜିନ୍ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାର କାରଣ ଜିନ୍
ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାର ସମାଧାନ। ହଁ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍କୃତିର ନିଜ ନିଜର ବାଟ ଅଛି ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍। ତବେ ଏ ତିନୋଟା କାହାଣୀକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ କିଛି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ, ଭଡ଼ା ଘର ହେଉ, ନିର୍ଜନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମହତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବା ସତ୍ତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ହଁ, ପ୍ରଥମରେ ଆକର୍ଷିତ ଆତ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂତ, ତୃତୀୟରେ ଶରୀରରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଜିନ୍। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ କଥା ହେଲା ସମାଧାନର ଉପାୟ। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟ ଖୋଜାଯାଉଛି। ପୂଜା, ହୋମ, ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ତାବିଜ, ଲକେଟ୍ ଏସବୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚଉଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏମିତି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବା ଡରିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିମ୍ବା ଲାଗେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆଉ ଏ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଡର, ଚାପ, ଦେହ ଖରାପ ହେବା, ଏପରିକି ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଭୋଗିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏମିତି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ କଥା ବା ପାରାନର୍ମାଲ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ତା ସହ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯୁବକମାନେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତିର ଶିକାର ହେବା। ହଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାର ମହତ୍ୱ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅଜଣା ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଆଉ କୌତୂହଳ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି କେବଳ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ସର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ହଁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ବେଶ୍ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଆଉ କୌତୂହଳ ଭରା କାହାଣୀ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ କଥା ହେଲେ। ହଁ, ବହୁତ ରୋଚକ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଅସାଧାରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା କଥା। ହଁ, କିମ୍ବା ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବା, ଛାତରେ ଉଲ୍ଟା ଚାଲିବା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ କାମ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ এই କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଲେ ସେଠାରେ ଏମିତି ଅତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି ଥାଏ? ଏହା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଏତ ଏମିତି ଚରମ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ହିଁ କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସେ। ହଁ, ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତାହା କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।